हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, देखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। लो जी, खबर आ रही है पंजाब कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक च कई अहम फैसले, पर इन्हां फैसलों चों एक फैसला अजिहा लगता है जिहड़ा लगता है कि पंजाब नाल धोखा है, पंजाब के किसानां नाल धोखा है, बठिंडा नाल धोखा है, बठिंडा के खेतर नाल धोखा है। सो मंत्री मंडल के अहम फैसले जिन्हां च एक फैसला आउंदा है कि पंजाब च 4 नवीं करोना जांच लैबोरेटरियां स्थापित करनियां, लैब बनाउणियां, 4 नवीं लैब बनाउण दा फैसला हो गया। इस तरह इसे कैबिनेट की बैठक च एक होर फैसला आउंदा है कि सेहत विभाग च 431 खाली जड़ियाँ असामियां पईयां, खाली अहुदे पए ने, उन्हां नूं भरन दी मंजूरी दित्ती गई है। इहदे नाल पटियाला अमृतसर, पटियाला ते अमृतसर दे मैडिकल कॉलेज, पटियाला ते अमृतसर दे डेंटल कॉलेज ते पटियाला दे आयुर्वैदिक कॉलेज सेवावां जिहड़े निभा रहे ने टीचिंग फैकल्टी वाले, उन्हां दी सेवा मुक्ति की उम्र 70 साल तक करती है। सो उन्होंने लंबा समा काम करने का मौका दिता। इसे कैबिनेट दे विच फैसला लिया कि जनतक शिकायत निवारण नीति प्रवान करन दी ते इहदे नाल नाल कालजां नूं कुछ ग्रांट जारी करन दा। ते इसे कैबिनेट दे विच फैसला लिया, अपने कैप्टन सरकार ने अपने एक फैसले ते मोहर लाई कैबिनेट ने, वो है जी बठिंडा थर्मल प्लांट नूं बंद करन दा। बठिंडा थर्मल प्लांट, बठिंडा खेतर की पहचान, पंजाब की पहचान, वो थर्मल प्लांट जिहड़ा अज तो 50 साल पहलां स्थापित हुंदा है ते हुण वो खत्म होण जा रहा। श्री गुरु नानक देव जी के नाँ ते थर्मल प्लांट की शुरुआत हुंदी है। इसका नाम बकायदा इहो रखा जाता है श्री गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा। 1764 एकड़ जमीन दे विच तैयार होया पूरा इहदा जिहड़ा गलियारा है, 1764 एकड़। हुण वो सारी जमीन पुड्डां नूं हवाले करन दी तैयारी करती, पुड्डां नूं बेचण दा फैसला कर लिया। कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि 1764 एकड़ जमीन थर्मल प्लांट वाली पुड्डां नूं दे दिओ जनाब। सो कैप्टन सरकार दी कैबिनेट ने 1764 एकड़ जमीन बेचण दा, पुड्डां नूं देण दा फैसला लैंदे उस पर मोहर लाती आ। नवंबर 1969 श्री गुरु नानक देव जी का 500 साला, असी हाल ही 550 साला प्रकाश पुरब मना के हटे हाँ। मैं अक्सर ये गल इन्हां दिनां च जदों भी किते अजिहे धार्मिक समागम च ਜਾਂ बाबे नानक के 550 सालों नाल संबंधित कोई साहित्यक है, कोई विचारक समागम जाण दा मौका मिले, मैं अक्सर ये गल कीती कि भागां वाले हाँ कि 550 सालां च असीं हाँ, क्योंकि जदों 500 मनाया गया तद जम्मे नहीं सी, ते जदों 600वां मनाया जाना तद पता नहीं जिउंदे होवांगे जां नहीं। सो बड़भागे हाँ कि इस 550 साला प्रकाश पुरब मौके असीं इस धरती ते बतौर मनुखी जीव अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। सो कहंदे नवंबर 1969 जो श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला सी, तद उस 550 साला प्रकाश पुरब मौके बठिंडा थर्मल प्लांट की शुरुआत हुंदी है, नींह रखी जाती है। उस 500वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित बठिंडा का थर्मल प्लांट का नाम श्री गुरु नानक देव थर्मल प्लांट रखा जाता है। तो अफसोस 550 साल मनाउण दौरान 50 सालों के विच ही श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल असीं मना के हटे हाँ, तो 50 सालों के विच ही उस थर्मल प्लांट का भोग पा दिता सरकार ने। बिल्कुल जी, ये थर्मल प्लांट की जमीन बेचण लई पुड्डा दे हवाले कर दी। सो इस दे नाल हुण चिंता नवीं खड़ी हुई आ, नवा मसला खड़ा होया कि की ये पंजाब नाल, की ये किसानां नाल, की ये बठिंडा खेतर नाल वड्डा धोखा है। किवें आ धोखा, ये भी आपां गल करते हैं। लो जी, थर्मल प्लांट श्री गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा, बड़े दूर तो चिमनियां चों धुआं निकलदा किसी समय दिखता सी, जदों उत्थे रेत सी, जदों टिब्बे सी, जदों इन्नी रिहायश नहीं सी, जदों इन्नी पहुँच नहीं सी, तद कहंदे जदों लोग जांदे सी दूरों ही जदों चिमनियां दिखणियां उन्हां चों धुआं निकलदा तां कह देना कि बठिंडा आ गया भाई। ते हुण वो बठिंडे की वो पहचान खत्म होण जा रही है। थर्मल प्लांट कोल कुल 1764 एकड़ जमीन है। उस 1764 एकड़ जमीन की जी वंड की गई है थर्मल प्लांट लिए, इस हिसाब नाल है
ਕਿ ਇਸੇ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖ ਡੰਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ 850 ਏਕੜ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ 1764 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 280 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 280 ਏਕੜ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ 1764 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ 250 ਏਕੜ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ 220 ਏਕੜ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ। 220 ਏਕੜ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 164 ਏਕੜ 'ਚ 3 ਝੀਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੱਲ ਝੀਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਤੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 1764 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 850 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ, 280 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ, 250 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ, 220 ਏਕੜ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 164 ਏਕੜ 3 ਝੀਲਾਂ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1764 ਏਕੜ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ 80% ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਾਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਮਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਟ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੀ 80% ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। 500 ਸਾਲਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਜਨਾਬ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਜਾਪਦਾ? ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਗਿਆ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ 2 ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਉਹ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ? ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ SYL, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ SYL ਲਈ ਲਈ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਇਸ SYL ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1764 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੂ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, 80% ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਭਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਅ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 500 ਸਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। 550 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ 1764 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਲਟਾਂ ਗੇੜ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਲਟਦੀ ਆ। ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆਸ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ, ਪਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਕਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1764 ਏਕੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ
ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।